हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। तो आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर प्रथम पाठ कलामाणी करे सही कविताटी को आज आम पाठ पढ़ा। समस्ते रेडी अछ तो? ठीक अच्छे। तो कलामाणी करे यही कवितार कवि होउछंती कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। प्रथमे आम ये कविता विषय जानिबा पूर्वरु चलो प्रथमे आम से कविता को लेखिथिबा कवि विषय प्रथमे आमे माने जानिबा, तापरे कविता विषय आमे जानिबा। तो यही कवितार कवि होउछंती किए? कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। चलो आमे प्रथमे सेही कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार का विषय जानिबा। ठीक है, ओके। समस्ते एठुटे लिखा है देख 1760 रु 1807। या माने कौन? अर्थात यही कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार 1760 मसीह कौन होते जन्म होते और 1807 मसीह से मृत्युवरण करते। वर्तमान आम कवि परिचय आम कि नवा। प्राचीन रीतिजुगीय कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार जाजपुर जिला बालियार सामंत परिवार 1760 मसीह जन्म ग्रहण करते। एटी गोटे टर्म आसला देख बेटा, प्राचीन माने तो आम समस्त जानिछु। एठी गोटे टर्म आसी देख रीतिजुगीय। रीतिजुगीय माने कौन किए कहि परिबो? मते कमेंट रे लिखिकी देखैलो। समस्ते कमेंट रे लिखिलो रीतिजुगीय माने कौन। कहीं कवि तो कवि पुणी रीतिजुगीय कवि कहीं कह जाए अभिमन्यु सामंत सिंहार को कहि परिबो कि? जदि जानिछ कमेंट रे लिखिलो। हौ मु कहूछि ताले सुनो। देख गोटे अछि केते ना 1650 मसीह रु केते ना 1850 मसीहा। एई एतिकी मसीहा को मध्य जो मसीहा गुड़ाक रोचे ताकू कह जाए कौन ना रीति जुग। ताकू कह जाए कौन? रीति जुग। ये जो अभिमन्यु सामंत सिंहार केबे ना केते 1760 मसीह जन्म होते। तेणु यह के कौन 1650 रु 1850 मध्य आसुची। तेणु जेहेतु तांकर जन्मटा रीतिजुग मध्य आसुची एवं तांको जीवन शैलीटा रीतिजुग मध्य कटिची, तेणु तांको आमे रीतिजुगीय कवि बोली कहि थाउ। काहेकि आमे अभिमन्यु सामंत सिंहार को रीतिजुगीय कवि बोली कहि थाउ। समस्त जानि पारलो ना? के जानि पारलानी? जदि बुझी पारलो ना आउ थरे मु कहि दोची, सुनि रखो। से रीतिजुग अर्थात 1650 रु 1850 मध्यर जुग को रीतिजुग समय को रीतिजुग बोली कहा जाए। से यही समय मध्य तांकर जीवन काल घटितिला। अर्थात से जन्म होइतिले एवं जीवन जी मृत्युवरण करथिले। तेणु तांको रीतिजुगीय कवि बोली कहा जाए। समस्त बुझी पारलो? सबु पिला माने बुझी पारलो? ठीक अछि। से कोन ना जाजपुर जिलार बालिया एक स्थानर नाम, सेही अंचल रे एक सामंत परिवार 1760 मसीह जन्मग्रहण करते। सामंत परिवार माने कौन? एक जमीदार परिवार रे से जन्मग्रहण करते। से पिला दिनरु सुंदर कविता रचना करुथिले। जानिच तुलसी दुई पत्र रु बासिला भलिया जी देखुथिबो पिला बेले समाज कथा चिंता करुची, देखिबो से बड़ होला पर जने बड़ समाज सेवी हबो। जी एबे देश पई चिंता करुची, देखिबो पिला बेले ताको देखिबो बड़ होले मध्य ता पाखर देखिबो देश प्रेम ता पाखर भरी पूरी रहिथिबो। ठीक सेही बड़ी एते बड़ कवि, तेणु पिला बेलू मध्य से बहुत सुंदर सुंदर कविता सब रचना करुथिले। तांको लेखा गुड़िक कौन कौन थिला ना विदग्ध चिंतामणि, प्रेम कला, आउ कौन थिला ना रसवती, बाघ गीत, सुलक्षणा, चढ़ई गीत, बोले हुटी, एई सबु से रचना करथिले। कलामाणिकरे विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदरु अणा जाइछि। ता माने कौन? फास्ट आमे जानिबा कौन ना विदग्ध चिंतामणि विषय रे फास्ट आमे टिके जानी दबा। विदग्ध चिंतामणि कौन तमे जानिछ? से कौन एई जो हमर प्रसंगटी नाही कलामाणी करे सेही प्रसंग जो कविताटी अछि, सेही कविताटी विदग्ध चिंतामणि गोटे बहुत बड़ अंश, तार एक छोट अंश कौन ना कलामाणिक। वर्तमान आमे कौन करबा ना कौन विदग्ध चिंतामणि विषय रे टिके कौन करबा ना आमे जानिबा। विदग्ध चिंतामणि विषय रे वर्तमान आमे जानिबा। देखो विदग्ध चिंतामणि कौन? विदग्ध विदग्ध चिंतामणि एइथिरे कौन अछि? टोटाल कौन अछि ना 96टी छांद एथिरे रहिछि।
ଏଇ ଯୋଉ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁରା ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବା ପୁରା ଲୀଳା ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ପୁରା ଲୀଳା ଯାଏ ପୁରା 96ଟି ଛାନ୍ଦରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଏହି ବିଷୟରେ ସବୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ ହେଇଛି ନା କଣ 67 ନମ୍ବର ଛାନ୍ଦରୁ ହଉଛି ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ହଉଛି ଛାନ୍ଦରୁ ନା 67 ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାଇଁ 67 ନମ୍ବର 67 ନମ୍ବର ଛାନ୍ଦରୁ ଏଇ ଯୋଉ କଳାମାଣିକ ବିଷୟଟିକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋରୁପଲଙ୍କୁ ଧରି ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାନେ କଣ ଦେଖ ଯେମିତି ତମେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହଉଛି କେତେବେଳେ 4ଟାରେ ଛୁଟି ହଉଛି ତ 4ଟାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ତମେ ଘରେ କଣ 4:30 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ। ଡେଲି ଧର ଯାଉ ତମେ 4:30 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ସେଦିନ କଣ ହେଇଛି ନାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଲାଣି ବା 6ଟା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ତମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିନ। ତମ ମାମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନା ହେବେନି? ତମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନା ହେବେନି? ବାସ୍ ଠିକ ସେହିପରି କଣ ହେଇଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁଦିନ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରେଇବାକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗୌଡ ପୁଅ ଗୋପାଳ ପୁଅ ତେଣୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗାଈକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ ହୁଏ ନା ସବୁଦିନ ଫେରିକି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କଣ ହେଇଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତମ ମାମା ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାତା ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବନା ଆସିଛି। ତମ ମା ମନରେ ଯେମିତି ଭାବନା ଆସେ କି ନାହିଁ ମୋ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି କୋଉଠି ପଡିଗଲା କି ମୋ ପିଲାକୁ କିଏ କୋଉଠି ମାରିଲା କି କାହିଁକି ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଫେରିନି। ବହୁତ କଥା ଚିନ୍ତା ଆସେ ନା କୋଉଠି ସେ ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି କଣ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏମିତି ସବୁ ଚିନ୍ତା ଆସେ କି ନାହିଁ ଖରାପ ଭାବନା ସବୁ ଆସେ କି ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସିଛି। ସେଇ କଥାକୁ ଏହି କବିତାରେ କଳାମାଣିକରେ କବିତାରେ ସବୁ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହାକୁ ଏହି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କବିତାରେ ମାତୃ ହୃଦୟର ଆବେଗ ଭରା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ମା ର ହୃଦୟ ପିଲା ପାଇଁ କେତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦେ। ପିଲା ଟିକେ କଷ୍ଟ ରହିଲେ ମା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଏ କି ନାହିଁ। ତ ସେଇ କଣ ହେଇଛି ମାତୃ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଆବେଗ ଭରା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏହି କବିତାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ କବିତା ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଇଠି ପଢିବା। ସମସ୍ତେ କବି ପରିଚୟ ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ଯୋଉ କବି ପରିଚୟ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନ ଦେଖିକି ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଦବ। କଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଜଣେ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି। ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସାମନ୍ତ ପରିବାରରେ 1760 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପିଲା ବେଳୁ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କଳାମାଣିକ କବିତାଟି କେତେ ନମ୍ବର ଛାନ୍ଦରୁ ଆଇଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ନା 67 ନମ୍ବର ଛାନ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଏତିକି ମନେ ରଖିଦେଲେ କଣ ହବ ନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିବ ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କବି ପରିଚୟ ଯଦି ଲେଖିବ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମ ଲେଖାଟା ହବ ଏବଂ ତମେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରିବ। ଆକୁ ଯେମିତି ନ ଦେଖିକି ତମେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲ କବିତା ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ କବିତାଟିକୁ ପଢିବା। ଆମେ ଏବେ ପଢିବା କଣ କଳାମାଣିକରେ। ଦେଖ ବେଟା ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୁରା ବିଷୟଟିକୁ ସାରିବା ନାହିଁ। ଏଟା ହେଲା କଳାମାଣିକ ବିଷୟ ପାଇଁ କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 1। ତମେ ଏହା ପାଇଁ କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 2 କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 3 ତିନିଟା କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସାରିବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଡେଲି ପଢିବା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ଯେମିତି ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ଯାହା ବି ଡାଉଟ ତମର ଯାହା ବି ଡାଉଟ ରହୁଛି ଯାହା ବି ବୁଝିପାରୁନ କବି ପରିଚୟର କଣ ଡାଉଟ ରହିଗଲା କଣ ରହିଗଲା ତମେ ବୁଝିପାରିନ ତାକୁ ତମେ ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦବ। ମୁଁ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଠିକ ଅଛି ବେଟା ଏବେ ଦେଖିବା କଳାମାଣିକରେ। କଳାମାଣିକରେ ଆଗେ ଦେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାଁ କାହିଁକି କଳାମାଣିକରେ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ବା ଏଇ ଯୋଉ କବିତାଟିର ହେଡିଂଟା ବା କବିତାର ନାମଟାକୁ କାହିଁକି ଆମେ କଳାମାଣିକରେ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗକୁ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ? ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ? କହିଲ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ହେଲା ଦେଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ହେଲା କଣ ନା ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। କଣ? ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ କେମିତି ହେଲା ନା କଣ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କଣ? ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ହେଲା କଣ
ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଆଉ କଣ କଳା ରଙ୍ଗ ମିଶ୍ରିତ ରଙ୍ଗ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଗାଢ଼ ନୀଳ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ମିଶ୍ରିତ ରଙ୍ଗ ମାନେ କଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ପୁରା ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଟିକେ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ? କଳା କଲର ସେ ଦେଖାଯିବେ। ତେଣୁ କଳା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ? ବୁଝିପାରିଲ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରର କଳା ମାଣିକର ଯୋଉ କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ବୁଝିପାରିଲ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ମାଣିକ, ମାଣିକ ମାନେ କଣ? ତମମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବ ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ ଏସବୁ କଣ? ନା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ମାତା। କେବଳ ମାତା ଯଶୋଦା ନୁହେଁ, ଦୁନିଆର ସବୁ ମା ପାଇଁ ତା ପୁଅ ହେଲା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସବୁଠାରୁ ତା ମା ପାଇଁ ତା ପୁଅ ହେଲା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଇଭଳି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଭରା ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ କଳା ମାଣିକରେ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? କଳା ମାଣିକ ବିଷୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ରଙ୍ଗ କଳା ଏବଂ ସେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବାରୁ, ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କଳା ମାଣିକ ବୋଲି ସ୍ନେହରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କଳା ମାଣିକରେ ବୋଲି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇ ଯୋଉ କବିତାଟିର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଯେତିକି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ଦଉଛି। ତାପରେ କଣ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଛି ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଦବା, ତାପରେ କଣ ହବ ନା କଣ ହବ? ଆମକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହବ, ଏହାର ଅର୍ଥବୋଧ କରିବାରେ ଆମକୁ ସହଜ ହବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆମେ କଣ କରିବା? ଜଲ୍ଦି କଣ କରିବା ନା ଯୋଉ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି କଣ? ଧୀରେ। ଧୀରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯଦି ଲେଖିବି ଲେଟ୍ ହବ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସବୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଲେଖି ଦଉଛି। ଆଜି ତ ଆମେ କେବଳ 3ଟା ପଢିବା, 1, 2, 3, ଏଇ 3 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ପଢିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ 4, 5, 6, 7 ପଢିବା। ତ 1, 2, 3 ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସବୁଗୁଡାକ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖି ଦଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହିଁକି ନା ଏମିତି କଲେ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି? ଓକେ, ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ 3ଟା ଅଂଶରେ ଯାହା ଯାହା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି। ବୋଧେ ଆ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥିବ। ଯଦି ତମକୁ ଲାଗୁଛି କୋଉ ଶବ୍ଦଟି ମିସିଂ ହେଇଯାଇଛି ଏଥିରେ, ନାହିଁ ତମେ ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରୁନ, ତମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେଇଥିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢିକି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିବି। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି କଣ? ଧୀରେ। ଧୀରେ ମାନେ କଣ କହିଲ? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ? ଯୋଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବା ବା ସ୍ଲୋ ଯିବା? ନା, ଏଠି କବିତା ଅନୁସାରେ ଧୀରେର, ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ଅନୁଯାୟୀ ଧୀରେର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଧୀରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଧୀରେ ମାନେ କଣ? ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଏଇ କବିତାଟିକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତ ଧୀରେ ମାନେ କଣ? ନା ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୋତା। ବୁଝିପାରିଲ? ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଧୀରେ ମାନେ କଣ? ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୋତା। ବୁଝିପାରିଲ? କଣ? ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଧୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ କଣ? ଘେନ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଧୀରେ ଘେନ। ଘେନ ମାନେ କଣ? ଧ୍ୟାନର ସହ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଘେନ ମାନେ କଣ? ଘେନ ମାନେ ହେଲା କଣ? ଧ୍ୟାନ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କଣ? କାନନ। କାନନ ମାନେ କଣ? ଜଙ୍ଗଲ ବା ବଣ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଜଙ୍ଗଲ ବା ବଣ। ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ? ଦୁଃଖରେ ମନେ ପକଉଛନ୍ତି ବା କଣ? ଦୁଃଖରେ ମନେ ପକେଇବା। ଦୁଃଖରେ ମନେ ପକାଇବା ବା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ପକାଇବା। ପସରା। ପସରା ମାନେ କଣ କହିଲ? କିଏ କିଏ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ କରିଲ। ପସରା ମାନେ କଣ? ପସରା, ଏଇ ଯୋଉ ଏଠି ଅଛି ପସରା। ପସରା ମାନେ କଣ? ପସରା ମାନେ କଣ? ନା ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବ ଗାଁକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଟୋକେଇ ଧରିକି, ସେଥିରେ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ଥିବ, ଖେଳନା ଥିବ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ ଟୋକେଇ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପସରା। ପସରା ମାନେ କଣ? ନା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ
ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଥିବା ଟୋକେଇ ପସରା ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ନିଧନ ସଂଖାଳି। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମାନେ ନିଧନ ମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବ? ନିଧନ ମାନେ ନାହିଁ ଧନ ମାନେ କିଏ? ଦରିଦ୍ର ବା ଗରିବ। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମାନେ କ'ଣ? ନା ଦରିଦ୍ରର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ? ଦରିଦ୍ରର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ? ନୟନ। ନୟନ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଆଖି ବା ଚକ୍ଷୁ। ତାପରେ କ'ଣ? ପ୍ରତିମା। ପ୍ରତିମା ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତିମା ମାନେ କ'ଣ? ଆଖି ଭିତରେ ଦେଖ ତମର ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର କଳା କଲର ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଦେଖ ମାନେ ଆଖିର ପିତୁଳା। ପ୍ରତିମା ମାନେ କ'ଣ? ପିତୁଳା। ତାପରେ କ'ଣ? ପାଶୋରି। ପାଶୋରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଦୂରେଇ ଦେବା ବା ଭୁଲିଯିବା। ପାଶୋରି ମାନେ କ'ଣ? ଭୁଲିଯିବା ବା ଦୂରେଇ ଦେବା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? ଭୁଲିଯିବା ବା ଦୂରେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଲଉଡ଼ି। ଲଉଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ? ବାଡ଼ି। ବୋଧେ ଏବେ ଏଥିରେ ଯେତିକି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ତମେ କ'ଣ କର, ଏତିକି ନିଜ ଖାତାରେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିନିଅ ଟିକେ ସମସ୍ତେ। ଜାଣିପାରୁଛ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ଲିଅର? ଯଦି ଆଉ କିଛି ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇଦେବ, ତାକୁ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବି, ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିଦେବି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? ଏବେ ଆସ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା। କଳାମାଣିକରେ। କ'ଣ କଳାମାଣିକରେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀର ରଙ୍ଗ କଳା ଏବଂ ମାଣିକ ହେଲା ମୂଲ୍ୟବାନ। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ କଳାମାଣିକ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକନ୍ତି। ଜାଣିପାରିଲ? ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ। ଧୀରେ ମାନେ କ'ଣ? ହେ କ'ଣ? ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କ'ଣ କୁହାଗଲା? ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଘେନ ମାନେ କ'ଣ? ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣ। ମାନେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣ। କାନନ ମାନେ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ। କ'ଣ? ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣ, ଜଙ୍ଗଲରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ମାତା ଯଶୋଦା କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତା। ତମର ଯେମିତି ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ତମ ମାମା ଚିନ୍ତାରେ ଦୁଃଖରେ ତମ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବାସ୍ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲି ମୁଁ? ଦୁଃଖରେ ମନେ ପକେଇବା। ଜାଣିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଦୁଃଖରେ ବସି ତାଙ୍କର ମାତୃ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ କି ନାହିଁ? କଳାମାଣିକରେ ପୁଣି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ? ଯେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋର ମାତୃ ହୃଦୟ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମାନେ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିକି କ'ଣ ଦୁଃଖରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନ ହାରା। ମାନେ କ'ଣ? ନିଧନ ସଂଖାଳି ମାନେ ଏବେ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କ'ଣ? ନିଧନ ସଂଖାଳି ମାନେ କ'ଣ? ଏବେ ଦେଖ ତମ ଯୋଉ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛ କ'ଣ? ଦରିଦ୍ରର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ଜାଣିପାରିଲ? ତ ଯେପରି ଦରିଦ୍ରର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାଏ ତା ପାଇଁ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ଛୋଟ ଯୋଉ ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଇ ଟୁକେଇଟି ଅଛି ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ସାହାରା। ସେଇଟା ନ ରହିଲେ ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁଖ, କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେପରି ଦରିଦ୍ରର ସେଇ ଟୁକେଇଟି ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା, ଠିକ ସେହିପରି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି, ଜଣେ ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ତାର ଲଉଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ବାଡ଼ି। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ତା ବାଡ଼ି ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାହାରା। କାହିଁକିନା ବାଡ଼ି ନ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ତାର ବାଡ଼ି। କାହିଁକିନା ବାଡ଼ି ନ ରହିଲେ ସିଏ କିଛି ଆଉ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହିବ।
ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ସଦୃଶ। ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଯେପରି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା। ଯେପରି ରତ୍ନହାରାଟାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହାରଟାକୁ ଆମେ ହୃଦୟ ପାଖରେ ସାଇତିକି ରଖିଛୁ, ଜଣେ ମହିଳା ପାଖରେ ଯଦି ସେ ତା ହୃଦୟ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ରତ୍ନହାରଟା ପିନ୍ଧିଥିବ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପାଖରେ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହିଥିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ। ଯେପରି ହୃଦୟ ପାଖରେ ରତ୍ନହାରଟି ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ରହିବ ମୁଁ ତେଜିଆନ ଦେଖାଯିବି, ମୁଁ ଭଲ ଦେଖାଯିବି, ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଦୁଃଖ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦରିଦ୍ରର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ପରି, ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟିର ଟୁକେଇ ଯେପରି ଏକମାତ୍ର ସାହାରା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ଯେପରି ତାର ବାଡ଼ିଟି ଯେପରି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର କୌଣସି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? କଳାମାଣିକରେ ମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ମଜିବ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତତେ କି ପାଶରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା। ନୟନ ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ? ଆଖି। ପ୍ରତିମା ମାନେ ପିତୁଳା। ଆଖି ଯଦି, ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଆଖି ଯଦି ଥିବ ଆଖିରେ ପିତୁଳା ନଥିବ ମାନେ କଣ? ପିତୁଳା ମାନେ କଣ? ଆଖି ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ କଣ କଳା କଳା ଯୋଉ ଅଂଶଟା ଅଛି, ତମ ଆଖି ଥିବ, ଆଖି ଯଦି ସେଇ କଳା ଅଂଶଟି ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆଖିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆଖି କିଛି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ନୟନ ପିତୁଳା ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ବଞ୍ଚି ରହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଖିର ପିତୁଳା, ତାଙ୍କ ନୟନ ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା। ପ୍ରତିମା ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? ପିତୁଳା। ଆମର କହିଥିଲି କି ନାହିଁ? ପ୍ରତିମା ମାନେ ପିତୁଳା। ତେଣୁ ସେ କଣ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଖିର ପିତୁଳା, ଆଖିରେ ଯେପରି ପିତୁଳା ନ ରହିଲେ ଆଖି ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନ ରହିଲେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ସେଇ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତତେ କି ପାଶରି ହେବ। ପାଶରି ମାନେ କଣ କହିଥିଲି? ଭୁଲିଯିବା ବା ଦୂରେଇ ଦେବା। ତତେ କି ପାଶରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ତତେ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ବା ତୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ଯଦି ମୁଁ ରହିବି, ମୋର କିଛି ସୁଖ ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ, ମୋର ସୁଖ ଟିକେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। କାହାର? ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର କିଛି ବି ସୁଖ ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଥିବ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ତାହେଲେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖ ବୋଲି ଜୀବନରେ କିଛି ଟିକେ ରହିବ ନାହିଁ କଳାମାଣିକରେ। ଏବେ 3ଟି ଯାକ ଅଂଶ ତମର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସମରାଇଜ କରିଦଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କଣ? କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ମାନେ କବି ପରିଚୟ ଜାଣିଲୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ତମେ ପୁରା ସେଟାକୁ ମନେ ରଖିଦିଅ, ପୁରା ଯେମିତି ନ ଦେଖିକି ଲେଖିବ ପୁରା ଆରାମସେ। ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତମେ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି କହୁଛ, ସେ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯାଜପୁରର କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଉଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କେତେ ମସିହାରେ ମନେ ରଖିଦବ। ତାପରେ ସେ କଣ କଣ ସବୁ ଲେଖା ତାଙ୍କର କଣ କଣ ଥିଲା, ତାପରେ ଲେଖା ଭିତରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ସେଥିରେ କେତୋଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି, କୋଉ ଛାନ୍ଦରୁ ଏଇ ଯୋଉ କଳାମାଣିକ ବିଷୟଟା ଆସିଛି ତାକୁ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କଳାମାଣିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିଲେ, କଳାମାଣିକ ଯୋଉ କବିତାର ନାମକରଣ କଳାମାଣିକ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ କଳା, ମାଣିକର ଅର୍ଥ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ସେ କଳାମାଣିକ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକୁଥିଲେ। ଏହା ଜାଣିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରା ନୂତନ ଶବ୍ଦ କିଛି ଜାଣିଲେ। ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ 3ଟି ଅଂଶର ଭାବାର୍ଥକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ବୁଝିଗଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। କଣ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା ନା, ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ତମେ ଲେଖିଛ, ଯେତିକି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ତମେ ଲେଖିଛ ତାକୁ କାଲି ତମେ କମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିକି ଲେଖିଥିବ। ଯେପରି କାନନ, କାନନ ମାନେ କଣ? ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲ, ତାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଣ କରିବ? ବାଘ କାନନରେ ବାସ କରେ। ଲେଖିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଠିକ ସେହିପରି ସବୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ତମେ କଣ କରିବ ନା, କମେଣ୍ଟରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ରଖିଥିବ। ଯଦି ତମେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଥରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜେ ଲେଖିଦବ, ଦେଲେ କଣ ହବ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ତମର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିଯିବ, ବ୍ରେନରେ ପୁରା ଫିଟ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ, ଆଉ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ତମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଥିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବି ଏବଂ
ମୋ କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତମେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଆଉ ମୋ କେତେବେଳେ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଅପଡେଟ୍ ହଉଛି ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ 1, କ୍ଲାସ୍ 2, କ୍ଲାସ୍ 3 ଏମିତି ଆସିବ। ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖି ଯଦି ରହିଯିବ ତମର କ୍ଷତି ହବ। ତମେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ, ଦେଲେ ତମେ ପୁରା ବିଷୟଟିର ସାରାଂଶ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ, ଏକାଥରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ।